गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा मुख वाक गुरु नानक साहब जी दा, इस करके आओ बाणी दे अंदर गुरु साहब जी दी जो सिफत कीती है थोड़ा जा आपां इत्थे ते फिर अगे जो पंक्तियां दे अर्थां वल आने आ। गुरु साहिब सच्चे पिता जी ने ना अपने नाल किते भी गुरु शब्द नहीं वरतिया। भाई गुरदास जी ते जदों गुरु अर्जुन देव महाराज ने खास करके ते भट्टां ने गुरु साहब दे लई सतगुरु ते गुरु शब्द वरतिया, क्योंकि गुरु साहब जी दी ये निमरता सी। बेशक धन गुरु नानक जी जदों सचखंड जांदे आ, उत्थे जाके गुरु साहब जी परमात्मा दे नाल एकमिक हो के जदों गल्लां करदे आ ते गुरु साहब जी दी झोली जिथे नाम अमृत दा प्याला गुरु साहब नूं दिता कि आप इस नाम अमृत नूं छको ते दुनिया नूं छकाओ। आप ओ सच्चे परमात्मा नाल जोड़ो ते दुनिया नूं उस अकाल पुरख नाल जोड़ो। उस सच दा होका गुरु साहब इस धरती ते देंदे आ। परमात्मा ने सचखंड अपने कोल बिठा के गुरु साहब ते तीन खास बख्शिशां कीतियां ते ओ बख्शिशां सी संगत जी, रब ने गुरु साहब नूं कहा कि दुनिया मैनू पार ब्रह्म जिहड़ा परमेश्वर कह के सजदा करदी आ, अज तो बाद गुरु नानक पिता तैनू भी दुनिया पार ब्रह्म गुरु कह के सजदा करूगी। भाव तू मेरा रूप होवेगा ते जिस ऊपर तेरी नज़र होवेगी उस ऊपर मेरी नज़र होवेगी, मेरी नज़र तेरे तो वांझी नहीं होवेगी। जिस ऊपर तेरा कर्म होवेगा उस ऊपर मेरा कर्म होवेगा। इत्थे ना कर्म शब्द अरबी फारसी दा है, भाव एदा बख्शिश है ते सच जानियो जेदे ते गुरु नज़र कर दिंदे सी, गुरु ने मोहर ला देनी ते रब ने वो सच एवे कर्मां दे फार्म पास कर देने। मार्च सच्चे पिता जी दे प्रथाए गुरु अर्जुन देव महाराज कहंदे ने कि अपने आप नूं इत्थे रखिए कि मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट परादी तरियारे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरभास ना परियारे। हुण देखो जदों ये शब्द असीं पढ़दे हां ते भाई जी दी एक तुक जदों इत्थे पढ़ांगे उत्थे उन्होंने शब्द वरतिया सी सतगुरु नानक प्रगटिया। जां इसे पौड़ी दे अंदर कहंदे आ बाबे तारे चार चक नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ। गुरु साहब जी दी दहाड़ शेर वर्गी दसी आ। कर्म कांडां दी जिहड़ी है वो भगदियां दी जिहड़ी भजदियां दी है वो मिर्ग दियां डारां दसियां। कहंदे बुकिया सिंह उजाड़ विच, भाई गुरदास जी कहंदे दुनिया ते उजाड़ पै गया सी वहमां भरमां दा, काजियां ने जोगियां ने ते विप्रवाद ने इहो जिहा जूला पाया सी ते चुकिया ही नहीं सी जा सकदा। पिछले दिन इस एक तुक पढ़ी सी, थम्मै कोई ना साध बिन ते साध ना दिसै जग विच कोआ। मार्च सच्चे पिता जी कहंदे फिर कि गुरु साहब इहो जी कला इस धरती ते वरताउंदे आ। बुकिया सिंह उजाड़ विच शेर दी गर्ज दे नाल बाबे ने आके सच दा प्रचार कीता ते जिहड़ियां मिर्ग दियां डारां सी वो सब जिहड़ियां भजदियां नूं राह ना लभा। भाव वहम भरम दुनिया दी मातों चुकिया गया। हुण उस गुरु जी दे प्रथाए है कि उस गुरु जी नूं जिन्हें सुनिया ते जिन्हें पेखिया, अज भी गुरबाणी नूं पढ़ना है, गुरु नूं सुनना ते गुरबाणी दे दर्शन ने गुरु दे दर्शन। तीजी बेनती भट्ट साहिबान करदे आ, उत्थे वो परसन दी गल करदे आ कि जिन्हां ने स्पर्शता लई, भावें वो माता दौला सी, भावें वो तुलसा दाई सी ते भावें वो लखां प्राणी सन, जिन्हां ने गुरु दे चरणां नूं स्पर्श कीता। केवल अंतरीवी दसम द्वारे नहीं उन्हां दे खुले, वो निज पद नूं पा के ते गुरु चरणां तो प्रवान होए। मार्ज दे प्रथाए लिखदे आ जे काटी सिलक दयाल प्रभ ते जन लग्गै भगते। कहंदे जिन्हां दे शीश ते गुरु साहब ने अपना मेहरां दा हथ रखिया, उन्हां दे मन तो माया दा प्रभाव दूर कीता ते जिन्हां दे मन तो माया दा प्रभाव दूर होवे चौंकड़े भी उन्हां दे वजदे आ। तिह काटी सिलक दयाल प्रभ तिह जन लग्गै भगते, ओ भगती वाले पासे जन लगे। फिर अगे उन्होंने कहा कि हर सच एवे दुनिया दे लोगो जिह काटी सिलक दयाल प्रभ तिह जन लग्गै भगते ते जिन्हां ते गुरु ने बौड़ी कीती। फिर भट्ट सच्चे पिता जी कहंदे आ कि गुर जिन्हां ने परसे गुरु साहब दे चरण, हर गुर नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते। बस गुरु जी दी स्पर्शता जिहड़ी आ वो इत दा भावे संसार ते उत दा भावे परलोक। मार्ज कहंदे ओ दोने थावां तो मुक्त हो गए, क्योंकि जीवन मार्ज ने इहो जिहा बनाता। सतगुरु जी माज
ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੇ ਗੁਰਦਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ। ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਘਰ। ਹਿਵੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਠੰਡ ਦਾ ਸੂਚਕ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹ ਠੰਡਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਤਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੜਪਦੇ ਪਿਆ ਅੱਜ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਜੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਠੰਡਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ। ਕਲਯੁਗ ਤੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵੇਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਖਿਵੈ ਕਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਿਹ ਲੋਏ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਚਾਨਣ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ, ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਦੇਣ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬੁੱਕਿਆ ਸਿੰਘ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਦੀਪਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਰਾਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਲਿਆ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੇਖੋਗੇ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਪਾਇਆ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ। ਸਾਰੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ। ਕਿੱਦਾਂ? ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਤ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੰਕਤੀ ਆ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਨ ਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸੋਠ ਰਾਗ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੰਦਰਪਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸੇ ਖੂਹ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਤ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਰਹੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਏ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵੇਂ, ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਵੇਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਅੰਤਰੀਵੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤਨ ਖੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਜੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ। ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਮੈਲ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਹੋਵੇ, ਵਾਹ ਲਈਏ, ਬੀਜ ਵੀ ਦਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੀ ਵੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਸਰਮ ਦਾ। ਸਰਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਰਸਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਤਨ ਹੋਵਣ ਖੇਤ, ਮਨ ਹੋਵੇ ਹਾਲੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣਾ? ਨਾਮ ਬੀਜ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੀਜੀਏ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ 'ਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਨਾਮ ਬੀਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕੱਲੂ, ਕੱਲੂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਯੁੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਅਨ ਰੁੱਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਰੁੱਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਨ ਰੁੱਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਮਤ ਭਰਮ ਭੁੱਲੋ ਭੁੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਚੌਥੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਨਾਮ ਬੀਜ, ਕਿ ਇਸ ਤਨ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੀਜ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਮੁੜੇਗੀ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੱਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਰੁੱਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਤੈ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਐ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੱਧਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਤਰ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਵੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਿਕਲ ਜੇ
ਤੇ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਸਲ ਲੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੋਖਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਵੱਤਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਧਨ ਨਾ ਖੱਟਿਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੱਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 4 ਟਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟ ਜੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪ ਖਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਧਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੱਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਮਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਕਵੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਰੱਜਣਗੇ, ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਉੱਥੇ ਮਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮਰਜ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੂਲਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗਿਆ ਸੀ, 6 ਦੀ ਜੂਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬੀਜ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬੀਜੀਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਦੋਂ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿਤੇ ਬੀ ਉੱਪਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਜੇ ਬੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੁਗ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਐ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਕਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਕਾਰਾ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਆ ਕਦੇ ਕਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਮੋਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਛੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਜਪ ਤਪ ਕੱਢੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪੰਛੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰ। ਸੰਤੋਖ ਧਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਰੱਖ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਜ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਰ ਮੱਕੀ ਬੀਜਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਡਰਾਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾੜ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਕੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵਾੜਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਡਰੇਲੀ ਵਾੜ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਲ, ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਫਸਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਬਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਣਾ, ਕਿਰਸਾਣੀ ਉਦਮੀ ਕਰ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾੜ ਦੇਣੀ ਆ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਆ, ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਵੇਚਦੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਮਜ ਫੜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਸਲ ਬੀਜਣ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਪੰਡ ਵੱਢ ਲਿਆਵਾਂ, ਫਸਲ 'ਚ ਗੇੜੀ ਮਾਰਾਵਾਂ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੇਸ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਜੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਚਮਕ ਰੱਖੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰੀ ਤੇਰਾ ਨੇਮ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੇਸ ਪਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਨੇਮ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ, ਭਗਤੀ 'ਚ ਗੜੁੰਦ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਗਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੜਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੋਰਨ ਆਏ ਕਿ ਆਓ ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰ ਆਨੇ ਆ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮਣਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਜੋੜਾ ਪੈਰੀ ਟੁੱਟਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਦਾ ਵੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਮਣਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੋ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਗੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਫੁਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ, ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ। ਫੁਰਨਾ ਇਹ ਪੜਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਟੁੱਟਾ ਜੋੜਾ ਪਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਝਾਤ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਨੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਲਾਗੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਿਸਦੇ ਦਿਖੇ, ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਿਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬਿੰਬ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੰਚਨ ਉਸਰੇ ਹੋਵਣ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਵਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਗ ਨਾ ਲੈਣ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਏ, ਪਰ ਸੂਫੀਆਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਮੱਤ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਦਾਸੀਨ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਇਹ ਭੇਖ ਦੱਸਦਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਨ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਰਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਨਗੀ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਆਈ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੜਕੀਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਣੇ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ ਪਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ, ਵਰਤਨ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਮੁਖ ਤੇ ਭਗਤੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਧਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ, ਸਾਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮਸੀ। ਭਾਉ ਦਾ ਭਾਵ ਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਏ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਵਣ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ, ਭਾਉ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਉਣਗੇ, ਸੇ ਘਰ ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਭਾਗਠ ਦੇਖ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਫਲ ਲਾਉਣ ਆਉਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਟ ਦੇਖ। ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਕ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਮਹੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਆਏ।
ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੁਚੱਜਾ ਘਰ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਰਲਾ ਬੁੱਝੈ ਕੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੁੱਝਦਾ ਕਿ ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇ ਕੀ ਛਾਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜ ਕਾ ਜਲ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ 2-4 ਦਿਨ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੜਾ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਾਖ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬਜਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਗਰਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੇ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗਰਜ ਵੀ 2-4 ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਰਹਾਓ ਹਾਨ ਹਟ ਕਰ ਆਰ ਜਾ। ਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਬਤੀਤ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਛੀਜੈ ਜਰਾ ਜਨਾਵੈ ਤਬ ਤੇਰੀ ਯੋਗ ਕੋਈ ਪਾਣੀਓ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਇਸ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੂੰ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲੈ, ਚੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਤੀਤ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਹੱਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼। ਭਾਵ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਭਾਂਡਸਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖ। ਸੁਰਤ ਸੋਚ, ਸੋਚ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਰੂਪੀ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੇ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਪੜਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵਸ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਐ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਜਪਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਸੁਖਮਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ। ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਸਿਉ ਵਣਜ ਕਰ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹੱਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਣਜ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਹੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਸੁਣ ਸਾਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸੌਦਾਗਰ ਬਣ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸੁਣ ਸਾਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣ ਕੁਰਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਆਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੌਦਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਟੀਵੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਗਏ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੁਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸੌਦਾਗਰੀ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਤੇ ਸੌਦਾਗਰੀ ਲੱਦੀਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ। 7 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 7 ਨਾਮ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਖਿਮਾ, ਧੀਰਜ, ਸਿੱਧਕ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਦੀਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚ ਬਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੌਦਾਗਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਰਚੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਸੰਗਤ ਜੀ अपने घर च रहिए, घर तो किते जाइए, कदे बुराइयां दी पंड चोके नाल ना तुरीए। ये संसारी सफर च भी ते निरंकारी सफर च भी गुरु साहब अज पिता जी नूं उपदेश दिंदे सारी मानवता नूं समझा रहे ने, अपने नाल चंगियाइयां दी खर्ची बन्नो। क्यों बननी आ? क्योंकि चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर। उस धर्मराज ने वाचनियां ने साडियां चंगियाइयां बुराइयां। हुण पिता जी कल ते ना पायो, मत मन जाना कल, ये ना कहो कोई नहीं चंगियाइयां कल नूं कट्ठियां कर लांगे, क्योंकि कल पिता जी कदे आया नहीं। कबीर काल करंता अवै कर, अब करता सोय ताल, पाछै कछु ना होएगा जो सिर पर आवे काल। निरंकार कै देश जाहे, ਇਹਦੇ अर्थ ने जिवें सौदागर अपने देश तो प्रदेश जाके व्यापार करे, पिता जी समय चो समा कढ़ के सत संगत रूपी निरंकार दे देश जाया करो। ये संगत जी अर्थ ने इस तोक दे कि संगत रूपी निरंकार, क्योंकि संगत च निरंकार वसदा। महाराज कहंदे जदों इस देश बैठांगे, एक सौदागर अपने नगर तो व्यापार कर लई प्रदेश जांदा है, उत्थे धन खटदा ते उहनूं सुख मिलदा है। जदों कोई संगत विच आके निरंकार दे देश बैठेगा, नाम दा व्यापार करेगा, इत्थों भी महाराज कहंदे ओह सुख मिलेगा जिहड़ा किते भी नहीं मुकना। तां सुख लह है महल, कहंदे हिरदे रूपी घर च ओह सुख सਦੀवी टिक जेगा, जिहड़ा सुख आरियां दे दंदियां थल्ले भी नहीं घटदा। फिर लाए चित कर चाकरी, महाराज कहंदे पिता जी कहंदे चल तू नौकरी कर लै, फिर होर ते कुछ नहीं करना। गुरु साहब कहंदे मैं इक्को परमात्मा दे नाम दी चाकरी करदा ते चित ला के करदा, बड़ी ईमानदारी दे नाल। मन नाल कर काम ते अपने मन नूं प्रेजेंट करके हमेशा कॉन्शियस रख के ही वाहिगुरु जी दे नाम धन नूं जपदा। सतगुरु सच्चे पिता कहंदे ने, कहंदे जिवें ਜਿਹੜੇ रोजगार करते आ, नौकरियां करते आ, उत्थे गुरु साहब कहंदे उन्हां दी जिंदगी च दौड़ ही लगी रहिंदी आ, कदे इधर चल के कदे उधर चल के, टिकाई नहीं हुंदी। महाराज कहंदे असीं की करदे आ, बन बधिया कर धावनी। साडे अंदर भी एक दौड़ है, पर वो दौड़ है कि असीं वधियां नूं बन के रखीए कि वधियां साडे ते हावी ना होवन। उहनूं असीं उस धावनी नूं, उस दौड़ नूं असीं निठ के रखिआ। जदों कहंदे कोई इदां दा रोजगार करेगा, ताको आखै धन, सारी दुनिया नूं धन कहूगी, नानक वेखै नदर कर। परमात्मा दी सवली नदर उन्हां ते हुंदी है, चढ़ै चवगन वन, उन्हां नूं 4 गुणा वध रंग चढ़दा। संगत जी फिर एक जपजी करांगे ते चेहरे ते नूर डलका मारेगा। गुरु साहब जी सच्चे पिता रहमत करन सारिआं नूं, सानूं इसे तरह अपने घर दा प्यार, बाणी दा प्यार, संगत दा प्यार, गुरु चरनां दा प्यार बख्श के लोक सुखीए पुर लोक सुहेले। करण जी भुल्लां दी खिमा